ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। जो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ वो ਇਹਨਾਂ ਦਾ कानून बन जाता है। सीधी बात है, ये जो कानून लाए गए हैं केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून देश के हर एक आम नागरिक के खिलाफ है। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਲੋ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जितनी अज्ञान मोदी सरकार रही है इस दौर में, उससे ज्यादा अज्ञान सरकार इसके पहले हमारे भारत के इतिहास में नहीं आई है। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਵੀ कौन ने, सारा कुछ उन्होंने पता लगेगा। मैं समझा सकती हूँ यहाँ पर जो कानून लाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, आखिर उनमें क्या खामियां हैं। मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, इस आंदोलन में शरीक हूँ, और ये जो मोदी सरकार है, जब से ये सरकार आई है, जो भी जन विरोधी कानून ये लाती है उसके खिलाफ जब आम देश का आम नागरिक, आम छात्र, नौजवान जब निकलता है, उन कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो ये उस सरकार का की ये नीति हो गई है कि वो उन्हें आतंकवादी या अलग अलग नामों से, देशद्रोही के नामों से बदनाम करे। लेकिन आप लोग देख सकते हैं जितने शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पूरे पंजाब के, हरियाणा के लोग सबसे आगे बढ़कर, और अब हम मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, 27 तारीख से यहाँ पर मौजूद हैं, हम ये जो मतलब आंदोलन चला रहे हैं, आप देख सकते हैं इस पूरे कैंप में कम से कम 40-50 मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, और यहाँ जिस तरीके से लंगर सेवा चल रही है, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कितने शांतिप्रिय तरीके से और किस तरह से एक ईमानदाराना तरीके से ये आंदोलन चल रहा है। बल्कि आप सरकार का और उनके तरीकों को आप देख सकते हैं किस तरीके से, कितने बड़े जत्थे में यहाँ पर RAF लगा हुआ है, यहाँ पर पुलिस की जो है घेराबंदी, यहाँ पर नाकेबंदी की गई है। तो वाकई में कौन यहाँ पर मतलब किसके तरीके से हिंसा नजर आ रही है, ये आप ढूंढ सकते हैं। तो हम जो यही दिखाना चाहते हैं, हम अपने गीतों के माध्यम से, नारों के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं। और सीधी बात है, ये जो कानून लाए गए हैं केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून देश के हर एक आम नागरिक के खिलाफ है। क्योंकि किसान की खेती के ऊपर अगर यहाँ कब्जा किया जाता है, किसान की खेती छीनी जाती है, अगर फसल के दाम दोगुने होते हैं, महंगे होते हैं, तो सीधे सीधे देश की जो आम नागरिक है उसकी थाली से अनाज गायब हो जाएगा। तो लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, लड़ाई पूरे देश की जनता की है। और ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में आज देश के हर नागरिक को आने की जरूरत है। मैं समझा सकती हूँ यहाँ पर जो कानून लाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, आखिर उनमें क्या खामियां हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट जो है, उसमें से जो संशोधन किया गया है, दलहन, तिलहन और जो तमाम सारे अनाज हैं, उनको आवश्यक वस्तु के दायरे से सरकार ने बाहर कर दिया है। आवश्यक वस्तु के दायरे में जब चीज़ें होती हैं तो उसके दाम भी सरकार कंट्रोल करके रखती है। लेकिन अब जब ये चीज़ें इसके दायरे से बाहर हो गई हैं, तो हम जानते हैं कि आज जो किसान एक सब्जी को 2 रुपये किलो के भाव से बेचने को मजबूर होता है, जो दालें किसान को 10 या 15 रुपये किलो के भाव से सरकार को या मंडियों में बेचनी पड़ती थी, वो दालें आम जनता के पास आएंगी 100 रुपये किलो में। हम देख रहे हैं तेल, अभी तेल के दाम हो चुके हैं 130 रुपये लीटर, है ना। वहीं आप देखिए कल LPG के दाम बढ़ गए 55 रुपये। तो सरकार ने सरकारी नियंत्रण तो जो था पेट्रोलियम के ऊपर से, वो हटा लिया, जिसके बाद मनमाने तरीके से आज जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो दाम बढ़ा रहे हैं। वहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात की जाए, कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से ये कह रहे हैं कि बीज का जो बिचौलिया है वो चला जाएगा। लेकिन सीधी बात है, बीज का बिचौलिया चला जाएगा बोल रहे हैं, आपके सामने अब कोई बॉर्डर नहीं है। अब आप चाहे तो पूरा हिंदुस्तान आपके लिए एक मंडी हो गई है, बड़ी मंडी, आप जब चाहे तब जहाँ चाहे भेज सकते हैं। लेकिन साधारण सी बात है कि यहाँ बैठा हुआ किसान जाकर तमिलनाडु में या फिर और किसी राज्य में जाकर किसी कॉर्पोरेट को अपना अनाज नहीं बेच सकता, बल्कि कॉर्पोरेट्स की पहुंच यहाँ तक है। तो कॉर्पोरेट सीधे आकर के किसानों के खेतों के ऊपर कब्जा करेंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक किसान, एक आम किसान जो है वो पूरी तरह से फंस जाएगा। वो अगर उसकी फसल के दाम गिरा दिए जाएंगे तो उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा। मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, मध्य प्रदेश के ही एक जिले में जो है वहाँ किसानों ने अपनी भिंडी की पूरी खड़ी फसल को मतलब ट्रैक्टर चला दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो लागत थी, उनकी लागत के मुताबिक भी उनको दाम नहीं मिल रहा था। फिर यहाँ जो MSP की बात आती है, MSP के तहत भी जो है सरकार ने इस कानून में MSP की कोई बात की नहीं है, सुनिश्चित नहीं किया है। जो किसानों की मांग रही है कि सबसे पहले तो उनकी लागत कम होनी चाहिए, वो जो फसल कर रहे हैं उसमें उनको जो इलेक्ट्रिसिटी जो लेनी पड़ती है, उनको खाद बीज सभी कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है, उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते उसकी खेती की जो लागत है वो भी बढ़ जाती है। तो पहली चीज़ है कि सरकार को जो चाहिए कि खेती की लागत कम की जाए। दूसरी तरफ है कि उसकी मेहनत के साथ, किसान की मेहनत जो लग जाती है और तमाम सारी जो उसकी लागत है उसको अगर मिलाया जाए, तो उसके बाद में जो किसान मांग कर रहे हैं कि 1.5 गुना ज़्यादा दाम उनको उनकी फसल का मिलना चाहिए, जिसको MSP के तहत रखा भी गया है। लेकिन सरकार ने MSP की कोई बात नहीं की। दूसरी बात, कानूनी तौर पर सिर्फ MSP आ जाए ये भी काफ़ी नहीं होगा। MSP आने से भी सरकार खुद
एमएसपी के तहत किसान से सीधे अनाज खरीदी करे, तभी ये लागू हो पाएगा। वरना जो कॉरपोरेट घराने हैं या जो मतलब मंडियों में भी अगर कोई कानून लागू नहीं होता या उस ढंग से उनको मेंटेन नहीं किया जाता, उस पर अगर कोई अंकुश ना हो, तो वो भी किसानों के से दस्तखत जरूर करवाएगी एमएसपी, लेकिन उनको उसकी जो फसल है उसका सही दाम नहीं मिलेगा। तो ये सारी मांगे हमारी हैं और ये उनके कानून भी हैं। जहाँ तक अज्ञानता की बात है, तो जितनी अज्ञान मोदी सरकार रही है इस दौर में, उससे ज़्यादा अज्ञान सरकार इसके पहले हमारे भारत के इतिहास में नहीं आई है। आपने देखा होगा उनके तमाम सारे नेता मंत्री किस तरह के बयान देते हैं, कितने अवैज्ञानिक इलॉजिकल तर्क उनके होते हैं तमाम सारे मुद्दों पर। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ रखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो लोग आए हुए हैं, कुछ एक तो फिल्म एक्ट्रेस ने भी इस तरह की बात कह दी कि यहाँ पर जो महिलाएं आई हैं 100 रुपए ले लेकर आई हैं। यहाँ जो लोग आए हुए हैं, आपने अगर इनका चरित्र देखा हो कि जो पुलिस फोर्स इनको मारने के लिए आई हुई है, इनके खिलाफ खड़ी हुई है, उन पुलिस फोर्स को भी खाना यही लोग खिला रहे हैं। तो जो कैरेक्टर है यहाँ पर, जो आंदोलनकारी साथी आए हुए हैं, उनका जो नैतिक बल है, उनकी जो मोरल स्टैंडर्ड है, उसको आप देखकर समझ सकते हैं कि ये वो लोग नहीं हैं। दूसरी बात है, जहाँ तक सरकार की है या चुनाव की है, आम जनता का तो एक मत आप सीधे सीधे देख सकते हैं। यहाँ जो नारे भी लग रहे हैं, मोदी सरकार मुर्दाबाद, तो जनता तो सरकार के एक पर एक, जैसे जब मजदूरों के खिलाफ कानून आए, मजदूरों ने विरोध किया, महिलाओं पर जब अपराध बढ़ रहे हैं, और खुद योगी सरकार ने जब हाथरस कांड हुआ तो जो अपराधी थे उन लोगों का साथ दिया, सीधे तौर पर समझ में आए। तो जब सरकार खुद जनता के विरोध में जाएगी तो जनता भी इस सरकार को पूरी तरह से खारिज करेगी। दूसरी बात, लेकिन इस समय तो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, मैं इस समय की गल नहीं करता, मैं गल कर रहा 2022 ਦੀ, क्योंकि अंग्रेज़ों का नियम सी फूड डालो राज करो। मैनू लगता है ये नियम किते ना किते मोदी सरकार ने अपना लिया, फूड डालो राज करो, कि 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ रहांगे या ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ हो जाएंगे। ये तो आप देख रहे हैं कि इस सरकार ने लोगों को जितना बांटने की कोशिश की थी, यहाँ लोग उतना ही अब एकजुट होते चले जा रहे हैं। तमाम सारे जो पिछले कानून भी ये सरकार लेकर आई है लोगों को बांटने के, लेकिन उनकी सारी चालें अब धीरे धीरे पूरी तरह से फेल होती जा रही है, क्योंकि उनके कानून किसी एक धर्म विशेष या केवल एक जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी एक राज्य विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके हर एक कानून देश की हर एक आम नागरिक, एक छात्र, एक महिला, एक नौजवान के खिलाफ है। तो इसीलिए आज मजदूर भी साथ आ रहा है, किसान भी साथ आ रहा है, छात्र भी साथ आ रहे हैं, और ये एक का लगातार बढ़ेगा, और 2022 में हो सरकार खुद इसका नतीजा देखेगी। और दूसरी बात है कि चुनाव सब कुछ तय नहीं करते हैं। आज हम देख रहे हैं मेजॉरिटी में है मोदी सरकार, कानून लागू कर दिया, लेकिन यहाँ जो जनता की मेजॉरिटी है वो भी सरकार देखे, तो हम ये सबूत यहाँ की जनता खुद है इस बात का। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद जी। सो ये सीगे भैन जो कि महाराष्ट्र तो आए ने, इन्होंने अपने विचार दिते ने। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 6000 ਨੂੰ ਵਿਕੀ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮਟਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੋਭੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਗਤ 20000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 30000 ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣੀ, ਮੈਨੂੰ 10000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਰੀਦ ਕਿੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਕਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਨ ਸਵਾਸਥ ਅਭਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵਾਸਥ ਜਾਂਚ ਸਿਵਰ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। किताबा दा लंगर, फ्री बुक्स, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक किसान मजदूर एकता जिंदाबाद ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ 2000 ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ 3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੇਤਕ ਜੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ। ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਤਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਿਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅੰਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਲੋ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਓ, ਹੁਣ ਠੇਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 12 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪ ਲਓਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨੱਪੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੰਤਵਾਦੀ ਬਣੂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅੰਤਵਾਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ, ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣੇ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। GST ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ,
ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਜੋ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਲਝਣ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਲਝਾਉਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੋ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਗਣਾ ਹੋਰੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਸ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਥੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣ ਦੋ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।